భారత్లో ముచ్చటగా మూడోసారి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. దీంతో యావత్ ప్రపంచం సంబరాల్లో ఉంది. ఎందుకంటే మోదీ వరల్డ్ విజన్ నేత కావడమే. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం భారత్. అంత్యోదయ కరుణ గల దేశం మరొకటి లేదు. ఆ విషయాన్ని మోదీ కరోనా సమయంలో రుజువు చేశారు కూడా. అమెరికాకే పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్ ను సరఫరా చేయడంతో పాటు పేద దేశాలకు ఉచితంగా కరోనా నివారణ వ్యాక్సిన్ అందజేసి ప్రాణాలు కాపాడి దేవుడయ్యారు. అలాంటి నేత మరోసారి అంతే పవిత్రమైన భూభాగం నుంచి ప్రపంచ గతిని మార్చబోతున్నారని అందరూ సంబరపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే అమెరికాలోని ప్రవాస భారతీయులు ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ పేరుతో ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ కార్యక్రమం నిర్వహించింది. రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్ లో జూన్ 11వ తేదీ మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు బీజేపీ గెలుపుపై సంబరాలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కీనోట్ స్పీకర్ గా డాక్టర్ జె జగదీష్ బాబు ఎలమంచలి, ఫౌండర్ యూబ్లడ్ యాప్ గారు ప్రసంగించారు. మోదీ, చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ వీరంతా దేశ ప్రపంచ స్థితిగతులు మార్చే నాయకులని ఆయన కీర్తించారు. మోదీ 3.0, ఏపీలో చంద్రబాబు 2.0, పవన్ కళ్యాణ్ 1.0. వీరు ఏపీతో పాటు దేశాన్ని మారుస్తారని దేశ ప్రజలకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని జై గారు అన్నారు. ఆయనతో పాటు వక్తలు, ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. భారత్ రానున్న 5 ఏళ్లలో మరో సువర్ణ అధ్యయనాన్ని లిఖించబోతుందని వారు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచంలో గొప్ప దేశంగా భారత్ కీర్తించబడుతుందని, ఇది ప్రతి భారతీయుడు గర్వపడాల్సిన క్షణమని అన్నారు. Jagdish Babu Elementally, shortly they call me Jai. So I've been awarded doctorate recently for my one-off invention, UBlood. UBlood is the blood donation service. So in this case, blood donation service. So that we want to save the lives. Saving life is grace. Your blood donation is somebody else's life. Aapka raktadaan, dusron ko jaan. So I wanted to just tell you this because BJP is going to do 125 करोड़ people के लिए जो प्रोग्रेस देना है, जो करना है. जय जनता की जय, जय जनता की जय. That is the slogan. ये 125 करोड़ के लिए जो भी डेवलपमेंट करना है, मोदी जी ये एनडीए के साथ, एनडीए के एलए के साथ कैसे करेगा, क्या करेगा. सो वो बहुत कुछ प्लान है उनके लिए, वो करके दिखाना वाला है. So उसके one of the plan why I told you blood is that is my invention as a Jagdish Babu Elementally, one individual out of 140 crore people. Why I am telling that not to project myself. The intent and intention of the product is like saving lives is grace, noble to save lives. So my suggestion to Modi ji, NDA government, BJP government or Chandrababu and any other allies, Nitish, anybody, to progress our India, to make it very progressive India, new India, young India, possible if everybody employs ideas like this. And I wanted to request Mr. Modi ji and NDA allies, everybody, to induce, to help, to make R&D to all our 30 crore youth, make an ideas like this, then India can be more powerful. For that, we are all here, all the NRIs are backing Mr. Modi, backing BJP, backing India allies. Thank you for giving me this opportunity. Thanks for everything. Proud in the tri-state area, and we love India, we love BJP. Put your head together in the name of we love India, BJP. Jai Shri Ram. I had never seen this exciting crowd in the Albert Palace. Thank you, Albert Bhai. Thank you, overseas friend of BJP, for hosting such a great event. I think it's a great example in the world. We are the one who set example. We believe in the democracy. We believe in the foundation of the. We are one of the biggest democracy, and it's third time we have proved with
greatest number of electoral votes. Modi ji got it. Let's put our hands together for the people who back home, for the BJP and the government. Also, about 2 days ago, let me tell you, our Indian team, cricket team, T20, we made a biggest deal. Let's put our hands together, big road for the win against Pakistan. Let's go India! That's all for tonight. May best to all. May best our democratic country, India. We wishing them best of luck, best wishes, and another great year of 5 years of government. May God bless you again. Thank you, folks. Thank you for coming. My name is Suman Rahul. I'm a neuro-oncologist and I'm a secretary of largest professional medical organization in America called API after AMA, American Association of Physicians of Indian Origin. I'm so proud and excited to be here at Royal Albert Palace in presence of Padma Shri Sudhir Bhai and all other friends of overseas friends of BJP. We're very excited to part of the celebration. This is a historic hat-trick victory of one of the largest democracy in the world, third time in a row, and we had seen last 10 years the development and progress of India. We have reached to the moon, third country in the world who reached to the moon on the South Pole. So we have seen the progress on a scientific part, we have a progress seen on a medical part, we have a progress seen on all other fields of the society in India. Not only in India, but India has achieved the name and recognition all over the world. Thanks to our beloved Prime Minister Narendra Bhai Modi ji. I want to congratulate Narendra Bhai Modi for his third hat-trick victory, the entire team of BJP and all of us here to celebrate this historic victory. Thank you very much for having me. महान है मोदी जी, महान है मोदी जी, मोदी जी। आज सनातन धर्म को हिंदू रक्षक बनके हमारा भारत में पैदा हुआ मोदी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और we are all proud to be Indians and a part of Modi's team, both from North and South India. Great. Again, मेरा भारत महान है मोदी जी। Good evening, everyone. I'm Praveen Patil from Vittal Mandir, US. Thank you, Albert Bhai, for inviting us. So we want to announce one exciting news. Our Swami Govindadev Giri Maharaj. If you see the screen there, the back side, Swami Govindagiri Maharaj is coming to the US to bless us, and we have function in Royal Albert Place on 23rd at 10 o'clock, and our community leader and our great friend Albert ji is going to sponsor this event. He's part of our this is a great moment, and if you see this, Swamiji is basically जो मोदी जी का 11 days का जो फास्ट था वो अयोध्या में जब फंक्शन हुआ था तो स्वामी जी ने वो फास्ट ब्रेक किया था, एंड ही इज अ ग्रेट सनातनी एंड promoting the Hinduism. So this is a great chance to get the blessing from Swami ji on 23rd at 10 o'clock. Our committee here really inviting you for this event, so come and get the blessing from the Swamiji on 23rd. I put all the flyer on everybody's table. So if you need more information, please reach out to us. Thank you very much. बीजेपी का जीत सेलिब्रेट करने के लिए हम पूरा यहाँ पे आ गए। अभी बीजेपी बोले तो इससे पहले रहता था ये नॉर्थ इंडियन पार्टी बोल के, मगर अभी साउथ इंडिया में एक तमिलनाडु छोड़ के सब स्टेटों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पूरा अभी बीजेपी का एमपी जीत के पूरा अब साउथ इंडिया की तरफ से कर्नाटक से, तेलंगाना से और तमिलनाडु से बच गया। अभी नेक्स्ट टाइम तमिलनाडु से भी जीता के हम पूरा भाई बीजेपी का समर्थन करेंगे। नेक्स्ट
Mala, ITM. Good evening, everybody. Love to see all of you. This is victory 1, first term, victory 2, second term, victory 3, third term. We are going to witness victory 4, 5, 6, 7. Let's all clap for Narendra Modi ji, and also let's give a standing ovation to the wonderful person who is making India a better India and a better tomorrow. Let's all clap for Narendra Modi. Ladies and gentlemen, I hope everybody will give a standing ovation. Clap for Narendra Modi, the man who is building also special date we have to remember April 6, 1980, where BJP has formed. Let's also salute for our wonderful founders, LK Advani as well as Vajpayee ji, for making such a great Bharatiya Janata Party, and all these people are here supporting for the welfare of our country. So once again, clap for all these wonderful leaders and also for all of you. Thank you, thank you, thank you, thank you. I think this victory is victory for all of us. The biggest democracy in the world. And third time again, the amount of development we have been seeing, I hope it will triple this time. Jai Narendra Modi, Jai Bharat. Thank you all. Good evening. My name is Om Prakash Naka. I'm from both Telugu state, Andhra Pradesh and Telangana. Congratulations to entire India and NRIs and all the Karyakartas and Modi ka Parivar. Thank you. I know how much time, it's family time, you took family time out and supported all the way India, US, NRIs, encouraging all the voters. Still, a lot of people did not vote, urban voters did not vote. We are worried about this. Finally, we made it. Now, this is the time we have to encourage all the urban people. People are
उसके लिए मुझे हम सभी को कार्य करना होगा। मैंने आज अपनी भगवा पहन लिया है। 30 साल से मैं अपने गुरु के आदेश का अनुष्ठान कर रही हूँ। अखंड महामृत्यु के रुद्राभिषेक करती हूँ, स्वयं भी करती हूँ। हमें भारत की गद्दी पर उसी को रखना है जो सनातन धर्म को बचाए रखेगा। सोच के चलो, आपके बच्चों के लिए जरूरी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय श्री। देखो, हम लोग कुंभ मेला में जाते हैं तो जय श्री राम और जय जय श्री राम बोलते हैं। मैं बोलूं जय श्री राम, आप लोग जय जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो बोले सोनिहाल जयकारा शेरवाली का बोल, साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। वैदिक राष्ट्राय विद्महे भारतवर्षाय धीमहि तन्नो भारत प्रचोदयात्। JP Nadda ji, and special thanks to Telangana NRI USA committee. Telangana committee, please come to the stage. And special thanks to they made wonderful call. Every day, chai pe chacha, kaletar, car rally, homam yajna in Sai Datta Pitham, Raghu Sharma ji, we made in Sai Datta Pitham homam. So everyone here are my couple of in New Jersey. Please come to the all Telugu Telangana community leaders on the dais. Thank you Govindradana, thank you Gopanna, thank you Bhaskar ji, thank you Madhukarana. Special thanks to our past president Krishna Reddy ji, is a Telangana chapter executive member. Our president Dr. Alapaji, kudos Alapaji, and kudos to Vijay Chautala ji, is always helped supported to us. I got a Telangana global NRI coordinator in charge for OVAL. This is the because of OF BJP USA committee. Special thanks to everyone. Thank you Lakshmi Mukherjee ji, Sumna ji, and Jagdish Manchali ji, and Govind Raj. Everyone, Madhukar ji is a social media in charge, and he always do the flyers. Every time he help 24/7. Thank you Santosh ji, and Pradeep ji, Srikant, Vamshi M. Jana, all members. Kudos to all NRIs, Prem Karthagata, Uma Maheshwar Rao, Janasena member, and my fellow TDP members. Thank you so much, everyone. Bharat Mata ki contribution in during the campaign, both online and offline. I am aware that you have done several activities for during this campaign to make people aware of PM's contribution on global diplomacy and also in several global presence. I expect that you will continue to strengthen the relations between India and US in the future to come. Thanks again to everyone. Namaskar. आज देश और दुनिया में आप लोगों के आचरण से, आप लोगों के व्यवहार से, आप लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप से दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि भी बनी है, भारत का अच्छा नाम भी बना है। मोदी जी ने तो एफर्ट करा, मोदी जी ने देश में जिस तरीके से देश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के द्वारा देश को बदलने का काम करा, यानी कि मोदी जी के 10 साल के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है और विकसित भारत की संकल्पना के साथ मोदी जी ने तीसरी इनिंग चालू करी है। नहीं केवल भारत में लेकिन देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय समुदाय बसते हैं सभी जगह पे और सभी जगह से मोदी जी को बधाई आ रही है, सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मोदी जी 2047 में
देश को विकसित देश बनाए, डेवलप्ड कंट्री बनाए। इस संकल्पना के साथ जब मोदी जी काम कर रहे हैं तब सब लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि मोदी जी के स्वप्न साकार और देश डेवलप करते हैं। आप सब लोग वहाँ बैठ के मोदी जी का हौसला बढ़ा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आप भी भारत की विकास यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इसलिए आप भी अभिनंदन के अधिकारी। भारत सरकार की ओर से भारत के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में मैं आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ శివకుమార్ ఆనంద్, జేఎస్డబ్ల్యూ అండ్ జై స్వరాజ్య టీవీ గ్లోబల్ డైరెక్టర్ అండి. ఇక్కడ మోదీ విన్ అయిన సందర్భంగా ఎన్డీఏ భారీ మెజారిటీతో ఈసారి మళ్ళీ థర్డ్ టైం మోదీ గెలిచారు. ఆ సందర్భంగా గెలిచిన వీళ్ళందరూ ఓఎఫ్ బీజేపీ చాలా సంవత్సరాలు బట్టి ఇక్కడ యుఎస్లో వీళ్ళకి ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, బీజేపీ సపోర్టర్స్ ఉన్నారు చాలామంది. ఇక్కడ మన కృష్ణారెడ్డి తను చాలా సంవత్సరాలు బట్టి బీజేపీకి డైహార్డ్ ఫ్యాన్. ఏ ప్రోగ్రాం జరిగినా ఓఎఫ్ బీజేపీ తరఫున తను హోల్ హార్టెడ్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చాలామందిని కలుపుకొని ఎన్ఆర్ఐస్ని మంచి మంచి కార్యక్రమాలకు బీజేపీ సపోర్ట్గా, ఇండియాకి సపోర్టివ్గా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తారు. అలాగే మనతో పాటు విలాస్ జంబులో కూడా ఉన్నారు, తను కూడా డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్. నమస్కారం అండి కృష్ణారెడ్డి గారు. నమస్కారం. మీరు భారీ ఎత్తున మన ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో ఎడిసన్లో మోదీ గెలిచిన సందర్భంగా మంచి ప్రోగ్రాము, ర్యాలీ అదంతా చేశారు. ఎలా జరిగింది, ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది స్పీచ్ ఇచ్చారు, మోదీకి సపోర్టివ్గా మన ఎన్ఆర్ఐలు ఏమేం కార్యక్రమాలు ఏం చేయదలుచుకున్నారు, ఒకసారి మా జేఎస్డబ్ల్యూ వీక్షకులు వివరించండి. థ్యాంక్ యూ అండి. అయితే ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ విక్టరీ సెలబ్రేషన్, బీజేపీ లెడ్ ఎన్డీఏ విక్టరీ సెలబ్రేషన్కి మోర్ దెన్ 600 ఎన్ఆర్ఐస్ వచ్చిండ్రు. అయితే ఇక్కడ 3 చాలా జుబిలెంట్, పీపుల్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్. ఎందుకంటే థర్డ్ టైం 1962 తర్వాత థర్డ్ టైము ఇది కాన్సెక్యూటివ్గా గవర్నమెంట్ రావడం అనేది చాలా విశేషము. అయితే అదే కాకుండా ఇండియా పార్ట్నర్స్ మనకు అక్కడ చూస్తే మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో మన తెలుగుదేశం జనసేన అలయన్స్ విత్ బీజేపీ గెలవడం, కంగ్రాచులేషన్స్ టు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరియు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మళ్ళీ మన దగ్గర అయితేనేమో మోదీ గారు, అదే కంగ్రాచులేషన్స్ టు మోదీజీ, నడ్డాజీ అండ్ అమిత్ షాజీ. సో ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నదో అది మన లాస్ట్ ఒక 5-6 months నుంచి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నది. అయితే ఇందులో భాగంగా మనము మోదీకా పరివార్ మార్చెస్, హవన్స్ లేక హోమంలు, ప్లస్ కార్ ర్యాలీసు, చాపే చర్చాసు, మోర్ దెన్ 20-25 cities అక్రాస్ ద కంట్రీ చేసినాం. అదే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో మన ఒక thousands of వీడియోస్ రికార్డ్ చేసి పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. మన కాల్ క్యాంపెయిన్స్ ఇక్కడ నుంచి కొన్ని లక్షల కాల్స్ చేయడం జరిగింది, మన ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీకి చేయడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ నుంచి జూమ్ కాల్స్ పెట్టి మన లీడర్స్తో కూడా మీటింగ్స్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా కొన్ని 1000 మంది ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐస్ మన క్యాంపెయిన్లో పాల్గొని మోదీజీ మరియు మన అలయన్స్ పార్ట్నర్ యొక్క సక్సెస్కి చాలా దోహదపడ్డారు. సో వీటికి అన్నిటికైనా మోదీజీ గారి ఇన్స్పిరేషన్తోనే మన ఎన్ఆర్ఐలు ఇంత కష్టపడి కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఈ మనకి ఏంటంటే మన ఎయిమ్ ఏంటంటే బై 2047 వరకు ఇండియా ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీ కావాలి. దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్. ఆ ఎయిమ్తోనే మన గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్సే కానివ్వండి, ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలన్నా ఆ విధంగా హెల్ప్ చేసి మనం డెవలప్డ్ కంట్రీ కావాలి అనే ఉద్దేశంతోనే మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే ఈసారి మరి అబ్కి బార్ 400 పార్ అన్నారు కదా, లాస్ట్ టైం కంటే ఈసారి బీజేపీ ఓన్ పార్టీకి మెజారిటీ తగ్గింది. మరి ఎలా ఉండబోతుంది? 2 terms కూడా కాంగ్రెస్కి పొజిషన్ లేదు. ఈసారి ఆపోజిషన్ కాంగ్రెస్ ఉంటుంది అంటే టఫ్గా భావిస్తున్నారా బీజేపీ కంటే? బిల్స్ పాసింగ్ కానీ మిగతా వాటికి ఇంతకుముందు అయితే ఆపోజిషన్ లేదు, ఈసారి మరి కాంగ్రెస్ వచ్చింది, చాలా టఫ్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి పబ్లిక్ టాక్ ఉంది. మోదీ వాళ్ళ మొత్తం టీము ఎలా డీల్ చేయబోతున్నారు? ఇట్స్ టఫ్ కాదు, ఎందుకంటే 2 reasons ఉన్నాయండి. ఒకటి ఏంటంటే ఎన్డీఏకి మోర్ దెన్ 290 ఉన్నది మనకి, అది మన మెజారిటీ. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ మైనారిటీ గవర్నమెంట్, ఇట్స్ నాట్ టఫ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే
ఎప్పుడైతే మన అలయన్స్ పార్ట్నర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ 2 times కూడా చూసినప్పుడు ఎక్కువ రిఫార్మ్స్ చేసినాం. సో అలయన్స్ పార్ట్నర్ అనేది ఒక హిండరెన్స్ కానే కాదు, ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ ఆన్ ద సేమ్ పోర్ట్. మన మెయిన్గా మన ఇప్పుడు టీడీపీ కానీ మన జేడీయూ కానీ అందరు వీఆర్ ఆల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఐడియాలజీ. ఏంటంటే డెవలప్ చేయాలి, ఎట్లా కంట్రీని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, దానికి అదే రిఫార్మ్స్ ఎట్లా తీసుకురావాలి, ఎన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి, 2047 డెవలప్ చేయాలంటే సేమ్ మైండ్ సెట్తో ఉన్నారు. కాబట్టి ఇందులో ఎటువంటి విభేదాలు లేవు. మన పాలసీలో కానీ మన ఎనీ డిసిషన్స్లో కానీ వీఆర్ ఆల్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. థ్యాంక్ యూ కృష్ణారెడ్డి గారు. నమస్కారం అండి. మనతో పాటు మన డాక్టర్ జై యూ బ్లడ్ ఫౌండరు ఇక్కడ మన న్యూజెర్సీలో ఎడిసన్లో అందరికీ సుపరిచితులే, అన్నీ మన తెలుగు ఆర్గనైజేషన్లో యాక్టివ్గా పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఎలక్షన్స్ అంటే తనకి పాలిటిక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, నాకు తెలిసినంత వరకు ఎప్పుడు ప్రిడిక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆల్ ఇండియా తనకి అన్ని స్టేట్స్ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి, ఎవరు పేర్లతో సహా ఎనాలిసిస్ చెప్తూ ఉంటారు. నాలెడ్జ్ పాలిటిక్స్లో చాలా అమోఘం, నాకు వండర్ అనిపిస్తుంది. అంత ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారంటే అది ఇంట్రెస్ట్తో చెప్తూ ఉంటారు. ముందే ఒక 1 month ముందే ఎనాలిసిస్ చెప్పారు, ఏ స్టేట్లో ఎన్ని వస్తుంది, తెలుగుదేశంకి ఎన్ని వస్తుంది, బీజేపీకి ఎన్ని వస్తాయి అని చాలా ఎనాలిసిస్ చెప్తూ ఉంటారు. ఈసారి మరి బీజేపీ 400 పార్ అన్నారు, మరి రాలేదు. ఈవెన్ క్లియర్ మెజారిటీ కూడా రాలేదు వాళ్ళకి. అలియన్స్తో తప్పితే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయలేకపోయారు. మరి ఈ గవర్నమెంట్ అలియన్స్తో పాటు ఎలా ఉండబోతోంది మీ ప్రిడిక్షన్? అందరికీ నమస్కారం, సబ్కో నమస్కార్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ రామ్కి, నేను చాలా ముద్దుగా పిలిచే మా ఇద్దరికి 25 years పర్సనల్ టచ్ ఉంది. రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఓవర్సీస్ బీజేపీ, అలాగే విలాస్ రెడ్డి బ్రదర్ తమ్ముడు లాంటి వాడు ఓవర్సీస్ బీజేపీ, అండ్ అలాగే మొత్తం ఇక్కడ తెలుగుదేశం రవి కొల్లి గారు, రమేష్ రాయల, ఇంకా చాలామంది ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు, అండ్ ఎవ్రీవన్ who came here to support and enjoy the victory of BJP. And thank you for Jai Swarajya World TV and JSW TV for giving me this opportunity. And then JSW TV, Jai Swarajya World TV viewers ki namaskaralu. And this is the victory of 140 crore people. నేను ముద్దుగా పిలుచుకున్న నా పేరు 125 करोड़ पीपल का जनता जनार्दन का विक्ट्री है जी. ये मोदी जी भी यही कहता है सबको. सो आई एम श्योर दैट 101% ये जनता जनार्दन का विक्ट्री जी. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, जैसा आनंद जी ने बोला था. माय प्रेडिक्शन वाज एनीवेयर 290 to 400 for the BJP, but it's fallen below 290 as a single largest party of BJP. But with the allies, I think in NDA allies, I think they made it 290 plus. So one prediction came true, but the positive thing, and అంటే అందరికీ నచ్చే విషయం, పాజిటివ్గా ఉండే విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్డీఏ ఎల్ఐస్ అన్నీ ఒక తాటి మీద ఉండే, జేడీయూ కానీ జనతాదళ్ కానీ, అలాగే శివసేన కానీ మహారాష్ట్ర నుంచి, అలాగే తెలంగాణ నుంచి బీజేపీ, ఒరిస్సా ఇది కానీ, అలాగే ఏపీ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ కానీ, తెలుగుదేశం అండ్ జనసేన కానీ. సో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్, వెరీ షార్ట్, సింపుల్ అండ్ షార్ట్. ద ఎన్డీఎల్ఎస్ one goal, that is जनता जनार्दन का प्रोग्रेस चाहिए, जनता जनार्दन का सेवा करना है. सो दिस इज़ देयर मेन आइडियोलॉजी. उसके लिए तो पावर मिल गया. कंग्रेचुलेशंस टू मोदी जी, Modi 3.0. I think if it comes to Andhra Pradesh, we say Chandrababu CBN 2.0, and then we have one more, that is Pawan Kalyan 1.0. So it's 1, 2, 3. So it's going to be good combination, rising combination. I'm sure it's going to have a good progress and rally. Andhra Pradesh, Telangana తప్పకుండా రేసప్ అవుతాయి, బాగా ప్రోగ్రెస్ అవుతాయి అని అనుకుంటూ. బట్ వీఆర్ ఫస్ట్ ఇండియన్స్, దెన్ తెలుగుస్, సో ఆర్ గుజరాతీస్ ఆర్ ఎనీబడి. సో डेफिनेटली देश का प्रोग्रेस है, जनता जनार्दन का प्रोग्रेस है. सो इंडिया प्रोग्रेस एंड न्यू इंडिया, सो नव इंडिया का प्रोग्रेस है, अपना पूरा स्टेट्स का प्रोग्रेस है.
That's what Modi ji, BJP, NDA allies believe in it, and we solidify that, and then we second that definitely. మేమందరం ఈ పాలసీ కోసం, ఈ ప్రోగ్రెస్ కోసం, ఈ విజయోత్సవంలో భాగం పంచుకుంటూ తప్పకుండా ఎన్ఆర్ఐస్ అందరం ఇక్కడ అందరం దెర్ ఆర్ లైక్ సో మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ డెఫినెట్గా సపోర్ట్ చేస్తాం. అవర్ సపోర్ట్ టు మోడీజీ అండ్ బీజేపీ అండ్ ఎన్డీఏ allies డెఫినెట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణలో మన తెలుగు వారికి, మన వారందరూ వెనకమాలు ఉన్నారు చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరికీ మేమందరం కలిసి సపోర్ట్ చేయడానికి, మా సపోర్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. గవర్నమెంట్లో భాగం కామంటే భాగం అవుతామండి, భాగం అవ్వాల్సిన పని లేదు, మేము బయట నుంచి కూడా సపోర్ట్ చేయగలం. ఇన్నాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నాం. యాజ్ రామ్కి సెడ్, లాట్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ కాల్స్, మీకు లాట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ సపోర్ట్ in terms of progress, growth, industry, software, jobs, everything, technology, we are there. డెఫినెట్గా ఉంటామని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, సో ఐ థింక్ ఏ హై జనతా జనార్దన్ కా జీత్ హై. సో డెఫినెట్గా 140 కోట్ల మంది గెలుపు ఇది. సో మనందరం ఎంజాయ్ చేయాలి. మోడీ గారు చెప్పినట్టు, చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టు, ఈ 125 కరోడ్ కా జీత్ హై. సో let's enjoy this occasion, and we're always there to support and look forward for the great progress from NDA allies and Modi ji. Thank you one and all. Thanks for giving me this opportunity. ఒకసారి ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి. నా ఎనాలిసిస్ ప్రకారం అంటే లాస్ట్ టైం బీజేపీ క్లియర్ మెజారిటీ ఉంది, అంటే ఎవరు ఎన్డీఏ కూటమి ఉంది మొదటి నుంచి కూడా, కాకపోతే అలయన్స్తో ఇంకా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు. ఈసారి మ్యాజిక్ ఫిగర్ 272, కానీ బీజేపీకి ఓన్ పార్టీ బీజేపీ 270 రాలేకపోయింది. ఆ పోయిన సీట్లన్నీ కాంగ్రెస్ గెయిన్ అయింది, ఎస్పెషల్ మెయిన్గా 2 స్టేట్స్ ఇండియా కూటమి, మెయిన్గా యూపీ ఒకటి, మహారాష్ట్ర ఒకటి బాగా దెబ్బతీసింది. ఈసారి మరి ఆపోజిషన్ బీజేపీ లోక్సభలో కూర్చుండబోతోంది. లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఏ బిల్ పాస్ చేసినా ఏదైనా సరే ఆపోజిషన్ లేదు, వీళ్ళు ఏది చేసినా చెల్లేది. కానీ ఈసారి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండబోతుందని చెప్పి నా ఫీలింగ్. ఎలా నెట్టుకొస్తారు మీ ఒపీనియన్ ప్రకారం? మోదీ ఈ 5 years టఫ్గా ఉండబోతుందని నా 6th సెన్స్ చెప్పబోతోంది. ఎలా డీల్ చేస్తారని మీ ఐడియా ప్రకారం? As far as I know, but see, but looking at past 10 years, पिछले 10 साल का जो हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है मोदी जी का, अमित शाह जी का, and Nitin Gadkari ji, so they have a strong team as a BJP. Now with the allies, NDA allies, its team has more strengthened. I'm sure they stay tight, और चमत्कार से, चाणक्यता से पक्का डील करेगा मोदी जी और अमित शाह जी. Do you think Chandrababu Naidu and JDU will support all 5 years? That's what look like, but the allies, they're not just like allies. NDA allies are, NDA allies have that stickiness, which I see that. So if I'm not wrong, definitely their ideology, their thought process is, सबका thought है की है जी, सबका साथ. That is, जनता जनार्दन का सेवा करना है, जनता जनार्दन का प्रोग्रेस करना है. So I see that, I don't see any problem. Definitely it's going to sail through. Thank you. Thank you జగదీష్ గారు మీ ఒపీనియన్ చెప్పినందుకు. మనతో పాటు విలాస్ ఉన్నారండి. తాను బీజేపీ డై హార్డ్ ఫ్యాను. అంటే మోదీ పేరు చెప్తే రాత్రి 12 లేచి మోదీ అని ఎక్కడ ఉంది ప్రోగ్రామ్ అని లేచి వస్తాడు. అంత అభిమానం మోదీ గారు అంటే. తన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా అందరినీ కలుపుకొని, మన తెలుగు కమ్యూనిటీ ఏంటి, గుజరాతీ కమ్యూనిటీ అనుకొని, ఏదైనా బీజేపీ అంటే డైహార్డ్ ఫ్యాను మనతో పాటు ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్కి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తూ, అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ, అందరితో మాట్లాడుతూ చేశారు. మరి విలాస్ గారు, మీ ఒపీనియన్ ప్రకారము బీజేపీకి నా ఐడియా ప్రకారం కష్టకాలం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు మరి మోదీకి మీ ఐడియా ప్రకారం ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు? ఈ 5 సంవత్సరాలు ఈజీగానే ఉంటుందా, టఫ్గా ఉంటుందా? మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. ఆనంద్ గారు నమస్కారం అండి. ముందుగా జై స్వరాజ్ టీవీ అండ్ JSWT వారికి ధన్యవాదాలు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ముందుగా ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ హూ ఆర్ సపోర్టెడ్ ఎలక్షన్స్. అందులో భాగంగా నా పేరు విలాస్ జంబుల. నేను తెలంగాణ
లో అంటే ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ తెలంగాణ చాప్టర్ యూఎస్ఏకి నేను ప్రెసిడెంట్ అంటే కన్వీనర్ అంటారు ఇక్కడ. వీఆర్ అండర్ ఫారా కింద రిజిస్టర్ చేస్తాము. అమెరికాలో బీజేపీ ఒక్కటే పొలిటికల్ పార్టీ ఫారా కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాము. అది మా అధ్యక్షులైనటువంటి డాక్టర్ అడప ప్రసాద్ గారు, తర్వాత పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ కృష్ణారెడ్డి అనుగుల అండ్ ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ వాసుదేవ్ పటేల్ ఆధ్వర్యంలో మేము నడుస్తున్నాము. దీనికి అంతా కోఆర్డినేట్ చేసేదంతా విజయ్ చౌతావాలా వారు గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ ఫర్ ఇండియా నుంచి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మేము ఎలా అంటే ఈ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి నేను తెలంగాణ నుంచి కాబట్టి తెలంగాణ నుంచి మాట్లాడుతాను. ఎస్పెషల్లీ మేము చాయ్ పే చర్చ కానీ గ్లోబల్ కాలతాన్ కానీ జూమ్ కాల్స్ అవుట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో 17 ఎంపీ సీట్లకి మేము 8 ఎంపీ సీట్లు విన్ అయ్యాము. అందులో మేము 12 జూమ్ కాల్స్ పెట్టాము, 12 ఎంపీలతో మాట్లాడినాము. అన్ని చాప్టర్స్కి అంటే 17 చాప్టర్స్కి వాట్సాప్ గ్రూప్, ఫేస్బుక్, తర్వాత చాయ్ పే చర్చ వాళ్ళతో మాట్లాడడం జూమ్ కాల్. ఇదన్నీ అమెరికాలో 50 రాష్ట్రాలలో 28 రాష్ట్రాలలో ఓఏ బీజేపీ వెరీ యాక్టివ్ ఉందండి. వాళ్ళందరికీ మీ తరపున పాదాభివందనాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ముందున్నాను, వాళ్ళు నా వెనకాల ఉండి బ్యాక్ సపోర్ట్ చేస్తూ కాల్స్ చేయడం, ఎవ్రీ కాల్ క్యాంపెయిన్, కార్ ర్యాలీ, ఫోన్ కాల్, చాయ్ పే చర్చ, హోమం. మనం న్యూజెర్సీలో సాయిదత్త పీఠంలో కూడా రఘుశర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా మనం హోమం చేస్తాం. అంటే ఇది అందరి ఎఫర్ట్ అండి, ఒక్కరి ఎఫర్ట్ కాదు. దానికి అనుగుణంగానే తెలంగాణలో బీజేపీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది. 35% ఓట్ షేర్ తోటి 17 ఎంపీలలో 8 ఎంపీలు గెలిచామంటే తెలంగాణ సగం మనం విన్ అయిపోయినాం. లాస్ట్ టైం తెలంగాణ ఎలక్షన్స్లో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో గెలవాల్సింది, అక్కడ కొంచెం మిస్కమ్యూనికేషన్తో మేము ముందుకు రాలేము. కానీ ఘంటాపథంగా చెప్తున్నాము, 2028లో తెలంగాణలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ రాబోతుంది పక్కా. దానికి ఎన్ఆర్ఐల తరఫున ఇంతమందుకు తెలంగాణ రావడానికి తెలంగాణ ఉద్యమకారులు అమెరికాలో అయితే ఎలా కృషి చేస్తారో అలా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు తెలంగాణలో బీజేపీ రావడానికి కృషి చేస్తారని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. పాయింట్ 1 నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి మెజారిటీ తగ్గిందని మీరు అన్నారండి. 3 టర్ములు, ఇది 3వ టర్ము, 2 టర్ములతో పాటు 3వ టర్ము కూడా 272 సీట్లకి 240 ఏకైక లార్జెస్ట్ పార్టీ వచ్చింది. మీరు ఇంతకుముందు ఒక మాట అన్నారు, అపోజిషన్ పార్టీకి వాళ్ళ అపోజిషన్ తెచ్చుకోవడానికి అంటే స్టేటస్ తెచ్చుకోవడానికి వాళ్ళు పోటీ చేస్తున్నారు. మేము గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి కష్టపడుతున్నాం. గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలంటే ప్రజల మద్దతు కావాలి, ప్రజలది వల్లనే అంత అత్యధిక మెజార్టీతోనే 240 వచ్చినాయి. మేము ఎన్డీఏలో ఉన్న భాగస్వాములు అందరూ కూడా, మా ఒక్కరి విజయం కాదు ఇది, ఎన్డీఏ భాగస్వాములు కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీసుకుంటే టీడీపీ జనసేన భాగస్వామ్యంతో కూడా 16 ఎంపీ టీడీపీ, 3 జనసేన, 3 బీజేపీ, 2 జనసేన, అక్కడే 21 ఉన్నాయి. తెలంగాణలో 8, 29, 42కి 29 సీట్లు తెలంగాణ నుంచే ఉన్నాయి 2 స్టేట్లలో. తక్కువ వచ్చిందని మాట్లాడద్దు. అంటే మీకు అంటే నా క్వశ్చన్ నల్లేరు నడక కాదు, లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే కాదు. ఎందుకు అవుతుంది? ఎన్డీఏ భాగస్వామి ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నాడు మీ ఒపీనియన్? అది మీ తప్పు, మీ క్వశ్చన్ తప్పు. మీరు అడిగారంటే ప్రజల తరపున, నేను మిమ్మల్ని తప్పు అడగట్లేదు, ప్రజలకు మేము సంజాయిషి చెప్తున్నాము. ఇది తక్కువ సీట్లు కాదండి. 3వ టర్మ్ అనేది ఎంత మంచి చేసినా ఎక్కడో అక్కడ ప్రజలకి వ్యతిరేక ఓటు అనేది ఉంటుంది. అందరికీ నచ్చాలని చేసి ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా ఎక్కడో అక్కడ కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు. కానీ మనది ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి ఓటు అనే ఆయుధంతో గెలుస్తాం కాబట్టి అందులో భాగస్వామ్యంగా మెజార్టీ వచ్చింది. మేము ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలను ఎప్పుడూ మేము కలుపుకొనే పోతున్నాం. మాకు ఎన్డీఏ కలిపితే 298 వచ్చినాయి ఆల్రెడీ. మేము ఆల్రెడీ సపోర్ట్ ఉన్నాం. ఇంకా ఇండిపెండెంట్ మేము రాజకీయం కొత్తగా మొదలెడితే ఇంతకుముందుకు చేసినట్టు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కనుక చేస్తే మాకు కూడా 320 ఇండిపెండెంట్లు అందరూ వచ్చి మాకే సపోర్ట్ చేస్తారు. కానీ మేము ఎన్డీఏ భాగస్వాములతోటే పోతాము. ఎన్డీఏ భాగస్వాములకు మేము ఇచ్చే గౌరవం ఇస్తాము. వాళ్ళు కూడా భారతదేశం అభివృద్ధికి అన్ని రాష్ట్రాలలో, ఎస్పెషల్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వారు కూడా అభివృద్ధి కావాలి. మన రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందితేనే భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతానే నానుడి. ఈ చిన్న లాజిక్ గుర్తుంచుకుంటే మన గవర్నమెంట్ 5 ఏళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందండి. ఇది నల్లేరు నడక కాదు, సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఈ క్వశ్చన్కి అడగడము, ప్రజలకు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు న్యూజెర్సీలో ఇంతమంది అందరితోటి కలిపి ఈ సక్సెస్ మీట్ చేయడం, అందులో జగదీష్ గారు ఇక్కడ యూబ్లెట్ స్పాన్సర్, గోవిందరాజ్ తోట గారు, ఓం నక్క ప్రకాష్ అండ్ మిగతా ఆల్ సెలబ్రిటీసు అందరూ మాకు వీళ్ళందరూ, ఇదంతా మాకేదో పార్టీ ఫండ్ ఎక్కడి నుంచో రాదండి. వీళ్ళందరి దాతృత్వంతో వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తేనే మేము ఇదంతా ప్రోగ్రామ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రాయల్ ఆల్బర్ట్కి, టీవీ ఏషియాకి అండ్ JSW టీవీ, మిగతా అన్ని ఛానళ్ళకు కూడా, మీడియా వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాను. వర్కింగ్ డే అయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు సుమారుగా 700 మంది వచ్చారంటే బీజేపీ మీద ఉన్న విశ్వాసం, మోడీ గారు అంటే అభిమానం ఈ ఒక్క మాటతో తెలుస్తుంది.
అదేవిధంగా రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. వారికి కూడా కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను. ఎస్పెషల్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. భారత్ మాతాకి జై. జై హింద్. జై బీజేపీ. జై మోడీ. థ్యాంక్ యూ విలాస్ గారు, మీ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ చెప్పినందుకు. వీళ్ళు ఫుల్గా సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీ క్రౌడ్ కానీ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కానీ దాన్ని బట్టి చూస్తే తెలుస్తుంది. మరి కాంగ్రెస్ పాలన చూశారు జనాలు, అందుకనే మరి బీజేపీకి తీసుకొచ్చారు. కానీ ఈసారి మరి గ్రాఫ్ బీజేపీకి పడిపోయింది, యాక్చువల్గా పడిపోతుంది. నెక్స్ట్ టర్మ్కి అంటే అమిత్ షా ఉండకపోవచ్చు, మోదీ కూడా ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత. అప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఎవరిని తీసుకొస్తారు? కాంగ్రెస్ అప్పటికి ఇంకా బలపడుతుంది. మరి కాంగ్రెస్ రావచ్చు అనే కొంత టాక్ కూడా నడుస్తోంది. మరి దాన్ని బట్టేసి మీ ఒపీనియన్ ఎలా చెప్తారు? నమస్కారం అండి అందరికీ ప్రేక్షకులకు. నా పేరు నాగమహేందర్, ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది బీజేపీ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి. సో మీరు అన్నట్టు గ్రాఫ్ పడిపోతుంది అని అంటే అది మాత్రం కాదండి. ఎందుకంటే మీకు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ చూస్తే మీకు ఓన్లీ 0.5% తేడా ఉంది. సో గ్రాఫ్ అన్నది పడిపోలేదు. మీరు ఒక్క నిమిషం, నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏపీలో కంపేర్ చేస్తే జగన్కి మంచి పర్సంటేజ్ ఉంది. గెలుపు అంటే 51% వస్తే 49 వచ్చినా పోతుంది. నాకు పర్సంటేజ్ వచ్చింది కదా అంటే అక్కడ లాభం లేదు. విన్నింగ్ ఇంపార్టెంట్. 0.5 తగ్గిందంటే అది నేను అనే పాయింట్, గ్రాఫ్ తగ్గింది. అది నెక్స్ట్ టర్మ్కి ఎలా ఉండబోతుంది? మీరు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్? డెఫినెట్గా అండి. మీరు మోదీ గారు ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు ఆయనకి ఏమీ ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు, అయినా కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు. అందరూ ఏమీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఎలా చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతాడు, ఎలా పాలిస్తాడు రాష్ట్రాన్ని అని అన్నారు. కానీ రాష్ట్రాన్ని పాలించి 12 సంవత్సరాలు పాలించి చూపెట్టాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి అదే సేమ్ మన పార్లమెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఆయన మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కాదు, ఆయనకేం తెలుసు, ఓకే లోకల్లో మేనేజ్ చేస్తాడు కావచ్చు ఎందుకంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అయి ఉన్నాడు. కానీ ఇంటర్నేషనల్లో ఎలా ప్రెషర్ తట్టుకోగలుగుతారు అన్నాడు, తట్టుకొని చూపెట్టాడు. మన భారతదేశమే ఇప్పుడు ఆయన వల్ల గర్వంగా మనం అందరము భారతీయులము ఇంటర్నేషనల్ లోపల ఉన్నాము, అది చూపెట్టాడు. ఇప్పుడు కోalition గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ టైం హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు. ఎలా చేస్తారని మళ్ళీ సేమ్ డౌట్ ఉంటుంది. కానీ వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఏ విధంగా సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చాడో రేపు కోalition గవర్నమెంట్తో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా అందరికీ ప్రూవ్ చేస్తాడు. ఈ కోalition గవర్నమెంట్ను పరిపాలించేది ఎలా అన్నది మోడీ గురించి తీసుకొని మిగతా వాళ్ళని నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు కోalition గవర్నమెంట్ అంతా ఉన్నారన్నది అది తుమ్మితే ఊడిపోయే ముక్కు లాంటిదండి. అది ఎప్పుడన్నా పడిపోతుంది. అన్ని పార్టీలు అన్నీ కలిసి ఉన్నాయి. అది కోalition కాదు, ఏదో అవసరాని కోసమని ఫామ్ అయినది అంతే తప్ప వాళ్ళకు మనకు ప్రేమలుండి కాదు. ఇప్పుడు కోalition అన్నది ప్రేమతోని ఫామ్ అయింది వీళ్ళందరూ. సో అందరూ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తారు. కంపల్సరీ ఆయన చేసిన ప్రోగ్రాంలన్నీ, ప్రపోజ్ చేసిన ప్లాన్ ఏదైనా కానీ అన్నిటినీ సక్సెస్ చేస్తారండి. ఏ మాత్రం ఉన్నాడు ఏదో సీట్లు తగ్గినాయి అన్నంత మాత్రాన నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అండి. ఏదో ఒక అడుగు వెనకకేశారు. సింహం అంటే సింహం మీద సింహమే ఎప్పుడైనా కానీ, అది ఎట్లయినా కానీ ప్రూవ్ చేసేస్తుంది. ఆయన అనుకున్నది బీజేపీ ఎజెండాలో ఉన్న ఈ ప్రతి ఒక్కటి అందరితో ఒప్పించి సక్సెస్ చేసి చేయగలుగుతాడు. సో మీరు ఎటువంటి డౌట్ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదండి. థ్యాంక్ యూ నాగా గారు, మంచి అనాలిసిస్ చెప్పారు. వీ హోప్ ఇండియా అంటే వరల్డ్ వైడ్గా చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు. ఇండియానే కాకుండా వరల్డ్ వైడ్గా ఎకానమీ పరంగా కానీ, ఇండస్ట్రియల్ కానీ అన్ని రకాలుగా హ్యాపీగా, సంతోషంగా జీడిపి కానీ మంచి ముందుకు వెళ్తుంది. అలాగే ఈ 5 సంవత్సరాలు కూడా ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పి, ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటుందని చెప్పి ఇండియా మన అందరం భావిస్తున్నాం. మన ఎన్ఆర్ఐ అందరూ కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ బయటికి అందరూ వచ్చి మీ ఒపీనియన్ చెప్పినందుకు జై స్వరాజ్య వరల్డ్ వైడ్ టీవీ అండ్ JSW తరఫున థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.